کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سیگمنٹ نکلے تیری تلاش میں آج ایک نئی کتاب کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، غزال شب۔ کیا ہے اس میں، دیکھتے ہیں۔ تیری پیاس کیسے بجھاؤں میں کہ دکھاؤں میں وہ سراب جو میری جان میں ہے، وہ سراب ساحل خوف ہے جو سحر سے شام کے راہ گزر میں فریب راہ روے سادہ ہے، وہ سراب زادہ سراب گر کے ہزار صورتیں نو بنو میں قدم قدم پہ ستارہ ہے، وہ جو غالب و ہماگیر دشت گما میں ہے، میرے دل میں جیسے یقین ان کے سما گیا، میرے حس و بود پہ چھا گیا، اے غزال شب اسی فتنہ کار سے چھپ گئے میرے دیر و زود بھی خواب میں، میرے نزد و دور حجاب میں، وہ حجاب کیسے اٹھاؤں میں جو کشیدہ قالب دل میں ہے کہ میں دیکھ پاؤں درون جاں، جہاں خوف و غم کا نشان نہیں، جہاں یہ سراب رواں نہیں، اے غزال شب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ سلسلہ ہے ناول اے غزال شب پر گفتگو کا، اور بات ہو رہی ہے طاہر صاحب کے ساتھ۔ پچھلی جو قسط تھی اس میں ہم نے اے غزال شب کا جو نام ہے وہ پوچھا تھا طاہر صاحب سے کہ اس ناول کا نام آپ نے اے غزال شب کیوں رکھا، اور نون میم راشد کی نظم سے کیوں یہ نام جو ہے آپ نے مستعار لیا۔ عبداللہ حسین صاحب کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو رہی تھی پچھلی قسط میں، جس میں انہوں نے ایک تصحیح کی تھی کہ یہ جو ایک پوسٹ ان کے جنازے کے حوالے سے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں واٹس ایپ گروپس میں وائرل ہوتی ہے، تو اس پہ یقین نہ کیجیے، وہ بالکل ہی ایک بے وقوفانہ سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ایچ لارنس کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ وہ کیوں ناول نگار کو فلسفی، سائنسدان اور شاعروں سے برتر ٹھہراتے ہیں۔ بہت شکریہ طاہر صاحب۔ اے غزال شب پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اس وقت جین آسٹن کا ایک کال جو ہے وہ میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ فقط ناول ہے جہاں انسانی ذہن اپنی کل صلاحیتیں آشکار کرتا ہے، اور جہاں ہر انسانی جذبہ بہترین زبان میں اظہار پاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ سو اس کال کی روشنی میں طاہر صاحب بتائیے کہ اے غزال شب کی جو تخلیق ہے یا اس کا تجربہ ہے تخلیق کا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ نہیں، کل تو نہیں ہوتی، میرا خیال کہ کبھی بھی جو کچھ آپ کے اندر ہے اس کی مکمل بازیافت نہیں ہوتی، صرف جو ریکوائرمنٹ ہوتی اس ناول کی، اس کے کیریکٹرز کی، صرف وہ چیزیں وہ باہر آتی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ عرض کیا ہے کہ بھئی ناول کے لیے تجربہ تو ظاہر ہے، مشاہدہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ جو انسانی ہیومینٹی ہے، اس کے جتنے بھی طبقات ہیں، وہ ایک ولی اللہ سے لے کے آپ چلتے آئیں، اس میں تمام طبقے شامل ہیں معاشرے کے، اور میں بھی ایک طوائف تک، یا ایک جو گٹر صاف کرنے والا مزدور ہے اس تک، جب تک ناولسٹ کے پاس یہ پورا تجربہ نہیں ہوگا تمام طبقات کا، تب تک وہ ایک مکمل ناول نہیں لکھ سکتا۔ اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے گزرا ہو۔ یہ سب چیزیں مشاہدے کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ جس طرح اب بہاؤ میں پاروشنی از دا موسٹ پاورفل کریکٹر، میں کبھی خود تو عورت نہیں ہوا، اس میں ایک بچے کی تو یہ جو انکلنگ ہے، جس طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ناولسٹ ہونے کے لیے، مکمل ناولسٹ ہونے کے لیے، جو مرد حضرات ہیں ناولسٹ، کم از کم میں اپنا ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ مجھ میں 30 یا 40% عورت ہے۔ اگر نہیں ہوگی تو پھر میرے فیمیل کریکٹر کس طرح اس طرح پاپولر ہوں گے یا ایکسیپٹیڈ ہوں گے یا کیوں مشہور ہوں گے؟ کیونکہ وہ اندر ایک فیمیل ہے نا۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ معاشرے کے تمام طبقات کی نمائندگی کے لیے ظاہر ہے کہ مرد اور عورت اس میں بیسک کریکٹرز ہیں، تو ان کی سائیکی یا ان کی محسوسات جب تک آپ کے پاس نہیں ہوں گی، آپ ان دونوں کو ڈپکٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہی جو خواتین ناول نگار ہیں جنہوں نے بڑے ناول لکھے ہیں، قرۃ العین ہے، ان کے اندر ایک مرد موجود تھا، ان کے بڑے پاورفل جو ہیں گوتم نیلمبر اور باقی جتنے بھی کریکٹر ہیں، وہ جب تک مرد کی سائیکی ان کے اندر نہیں ہے، وہ فیل نہیں کرتی، وہ لکھ نہیں سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔
डॉक्टर साहब, मेरा पस मंज़र क्योंकि गांव का है और हमारा जो घर था उसके आसपास आग के पौधे हुआ करते थे और बचपन में बहुत हम उनको देखा करते थे। बढ़िया एक मुशाहिदा हुआ करता था कि उसके जो डोडे हैं वो जब फटते हैं तो उसके अंदर से एक रुई नुमा एक चीज़ सी निकलती है और फिर वो हवा में उड़ती फिरती है। इस नावल की बिल्कुल इब्तिदा में ही आग के पत्ते और डोडों और फिर आपने इनको माई बूढ़ियाँ कहा है, माई बूढ़ियों का जो नक्शा आपने खींचा है। तो मैं अपने हवाले से तो ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरा पस मंज़र गाँव का है और आपके हवाले से मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आपका पस मंज़र उस तरह गाँव का नहीं है, लेकिन ये जो आग के पत्ते और उनके डोडे और जो माई बूढ़ियाँ हैं उनका जो इतना तफसीली और क्या मंजर कशी है, तो ये मुशाहिदा कहाँ से आया? मेरी ज़िंदगी गुजरी तो शहर में है, लेकिन मैंने 2-3 साल कस्बे एक है गखड़ मंडी, अब तो शहर हो चुका है, वहाँ गुजारे। तब वहाँ पे वीराने थे और तबदी दोपहरों को या मैं जौहर में मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता था और वो नहीं पकड़ी जाती थी, कछुआ आ जाता था उसकी जगह, या फिर उससे परे एक रड़ा मैदान था उसके, मैं वहाँ पे दोपहरों को चला जाता था और इट वॉज ए फैसिनेटिंग प्लेस क्योंकि वहाँ पे सांप भी थे, कोई दिखाई दे जाता था और गर्मी में वो मदहोश हो रहे होते थे, मतलब कि सांप भी मतलब उसके ऊपर भी तो असरअंदाज होता है, सर्दियों में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता बेचारा। और उसमें किरले और बाकी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जगहों पे मैंने वो सारा डिपिक्ट किया। और उसमें जो लू की जो लहरें हैं ना तपती दोपहरों में, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करती थी क्योंकि वो एक डेसोलेशन का जो फीलिंग होती थी वो मैं एंजॉय करता था। और वहाँ पे आग के बूटे होते थे और आग के बूटे में से वो छोटी सी माई बूढ़ी निकलती थी और सामने आप देख सकते हैं कि उसका डोडा जो है ना यूँ कटक करके खुलता है और उसमें, और इट इज़ ए फैसिनेटिंग, जिसका बच्चा पैदा होता है उस किस्म की फैसिनेशन होती है और फिर वो उड़ना शुरू कर देती है। एक बच्चे के लिए इससे ज़्यादा फैसिनेशन क्या होगी कि एक रुई की चीज़ है और वो उड़ती चली जा रही है और हम उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं और उसमें एक बीज है जी। और कुदरत की तरफ से वो बीज जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पता नहीं किन जगहों पे, वहाँ से मे भी सैकड़ों किलोमीटर दूर। तो ये जो माई बूढ़ी है, जिसको उर्दू में भी माई बूढ़ी ही कहा जाता, ये मुझे फैसिनेट करती थी। और बाद में वो एज ए सिम्बल मेरे ज़हन में, और सिम्बल का लफ्ज़ भी बड़ा बामायने इसलिए कि सुम्बल का जो दरख्त है उसमें से भी माई बूढ़ियाँ फूटती हैं। तो ए ग़ज़ाल शब में मास्को में सुम्बल के दरख्त जी, तो वहाँ मैंने देखा कि वो उड़ रही हैं। तो उससे वो जो कंपैरिजन है पंजाब के रड़े मैदान में जो तपती दोपहर है और मास्को का वो भी गर्मियाँ ही थी, तो उसमें जो माई बूढ़ियाँ उड़ रही थी तो वो मेरा पंजाब की तरफ ध्यान गया और मेरा कैरेक्टर जो था वो पंजाब का था, इसलिए वो फैसिनेट होता था उनके पीछे जा रहा है। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि तार साहब के जितने भी नावल हैं वो शायर राख है, वो खशाक ज़माने है, ये बहाव है, ग़ज़ाल शब है, इसमें आपको अपनी ज़मीन के हवाले से एक ऐसा मुसन्निफ़ नज़र आता है जो कि अपनी ज़मीन से वाकिफ़ है, अपनी धरती से वाकिफ़ है, उसके बेल बूटों से लेके उसके छोटे छोटे जानवरों से लेके तमाम उस हयात से वाकिफ़ है, तमाम अनवाह से वाकिफ़ है। और ये तो बुनियादी शर्त है किसी भी नावल निगार या किसी भी बड़े अदीब की ये निशानी है। और ये निशानी जो है वो तार साहब में आपकी तमाम किताबों में आपको आइडिया होता है कि किस तरीके से वो लैंड को और उसमें रहने वाले जो मुख्तलिफ अनवाह हैं उनको कैसे डिपिक्ट करते हैं, और बहुत ही कमाल मुशाहिदा भी है। तो ए ग़ज़ाल शब में ये जो आग के पत्ते और डोडे और उनकी माई बूढ़ियों वाले जो सफ़ात हैं वो देखिएगा कि वो क्या कमाल है कि एक फ़र्द है जो कि मास्को में है, वो इंतहाई नॉस्टैल्जिक है अपने पंजाब के वाले से क्योंकि ज़माना हो गया उसने नहीं देखा, और कैसे वो सुंबल के फूलों में उसको ऐसा एहसास होता है जैसे ये वही आग के पत्ते हैं और डोडे हैं और उनके अंदर से निकली हुई माई बूढ़ियाँ हैं। तो ए ग़ज़ाल शब पे जो हमारी गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है, अगले सोमवार को दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।